নমস্কার, আমি অমিত গোস্বামী। আমার চ্যানেল স্ট্রেট কাটে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলাদেশ 2025, ইন্ডিয়া আউট, পাকিস্তান ইন, এবং এর ভবিতব্য কী হতে পারে। এই আলোচনায় আমি যাই বলি না কেন, প্রথমেই আপনাদের মনে হবে যে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের এটা একটা মিথ্যা প্রচার। কিন্তু খুব পরিষ্কার বলি, আজকে আমি ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের কোনো রেফারেন্স দেবো না। যা দেব সেগুলো হচ্ছে বিদেশি সংবাদ মাধ্যম। তার মধ্যে ব্রিটিশ আছে এবং তার মধ্যে আছে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ। সেই সংবাদ মাধ্যমের রেফারেন্স দিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলি, তাহলেই আশা করি হয়তো কিছুটা আপনারা বিশ্বাস করলেও করতে পারেন। যে 5টা পয়েন্ট নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে আমি বিদেশি ভিডিও কিছু তুলে ধরব, তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে কীভাবে পাকিস্তানের পায়ে ডক্টর ইউনূস বাংলাদেশকে সমর্পিত করলেন। ডক্টর ইউনূস বললেন যে মুক্তিযুদ্ধ নাকি একটা ইস্যু কথাটার মানে হচ্ছে একটা সমস্যা, এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধকে সমস্যা হিসেবে বললেন এবং বললেন মুক্তিযুদ্ধকে রিসেট করবেন, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকে মুছে দেবেন। হাস্যকর নয়? এই মুহূর্তে বাংলাদেশ চলছে একজন ভীমরতিপ্রাপ্ত বা ভীমারতিপ্রাপ্ত বৃদ্ধ কিছু বালক এবং কিছু মতলববাজ উপদেষ্টাদের নিয়ে। তারা আজকে বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটা প্রথম ভিডিওতেই খুব পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনাদের কাছে। Pictures. That's Bangladesh's interim chief Mohammad Yunus, and look who he's hugging. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif. It's a bit hard to explain this. Sharif and Yunus met on the sidelines, and what did they discuss? A reset. You see, Bangladesh used to be part of Pakistan. They fought a bloody war for independence. Nearly 3 million Bangladeshis were killed by Pakistan's army. In the end, it was India's intervention that turned the tide. Thus, in 1971, the country of Bangladesh was born. For these reasons, Dhaka and Islamabad never got along. Sheikh Hasina wanted Pakistan to admit the killings, to apologize for what they did in 1971, but Pakistan kept refusing. Yunus, though, has a different take on things. Listen to what he told Shehbaz Sharif, and I'm quoting, "The issues have kept coming again and again. Let's settle those issues for us to move forward. It would be nice to resolve things once and for all for the future generations." As for the 1971 question, Sharif said it's already been settled, but it did not deal with an apology. Look at everything that Mohammad Yunus has done. He opened a direct maritime bridge to Pakistan, meaning ships can sail directly from Pakistan to Bangladesh. This was not possible before. He also lifted some security requirements. Earlier, Pakistani shipments were checked at Bangladeshi ports. Pakistani travelers also had extra screenings. Both those requirements have been lifted by Yunus. In response, Pakistan has relaxed visa norms for Bangladeshis. And this could just be the start. দ্বিতীয় ভিডিওটি আরও মজার। সেটা হচ্ছে রাশিয়াকে রীতিমতন আক্রমণ করছে বাংলাদেশ, এবং রাশিয়া সেই নিয়ে বাংলাদেশকে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে দিয়েছে, অর্থাৎ রাশিয়ার সাথেও শত্রুতা করছে বাংলাদেশ। बांग्लादेश ने ओपनली रशिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। बांग्लादेश ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है रशिया बैक न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो अगले साल बांग्लादेश में बनकर तैयार हो जाएगा। बांग्लादेश का कहना है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत हैवी लेवल पर करप्शन हुई है और इस पावर प्लांट में रशिया के साथ साथ इंडिया भी शामिल है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में बांग्लादेश रशिया के साथ साथ इंडिया पे भी करप्शन चार्जेस लगा दे। लेकिन फिलहाल रशिया ने बांग्लादेश को वार्न कर दिया है कि रशिया की रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश ना की जाए, और जो भी एलिगेशन बांग्लादेश ने रशिया पर लगाए हैं, फिलहाल रशिया ने उन तमाम एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया है और इस वक्त बांग्लादेश में बनने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में नजर आ रहा है। তৃতীয় ভিডিও দেখুন। তৃতীয় ভিডিওতে বাংলাদেশকে কাংলাদেশ বলে উল্লেখ করেছে পাকিস্তানি গণমাধ্যম। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি মানুষ তারা বারবার করে বলছে যে এ কার সাথে লড়ছে বাংলাদেশ। ওরা একটা মশা, হাতিকে দেখতেই পাচ্ছে না, অর্থাৎ ভারতকে দেখতেই পাচ্ছে না। এদের ভবিষ্যৎ যেটা হবে সেটা হচ্ছে ভারতের পায়ে এসে পড়া। এই যে কথাটা, এটা আমারও খুব একটা ভালো লাগেনি। বাংলাদেশ কবে কেন ভারতের পায়ে এসে পড়বে, এটা মোটেই আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু এটা আজকে রিয়ালিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা এর আগে আমরা দেখেছি শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ, তারা এক সময় ভারত বিরোধিতা করেও
তাদের ভারত বিরোধী চীনপন্থী সরকার তারা এই মুহূর্তে ভারতের কাছে বৈদেশিক সাহায্য বারবার করে চাইছে। আমি চাই না যে বাংলাদেশ ভারতের পায়ে এসে পড়ুক, কিন্তু একটা জিনিস চাই, ভারতের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আবার প্রতিষ্ঠিত হোক, যেটা হয়েছে গত অন্তত 16-17 বছর। এটা वो लोग जो अभी रोटी के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना पड़ रही है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो 8,000 करोड़ तो पाकिस्तान भी वापस नहीं कर सकता। वो तो डाले का 1 बिलियन ही दे रहे। इतना सरमाया तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है अब। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। सो जिस तरह से बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है, सो जिस तरह से बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है, सो जिस तरह से बांग्लादेश कंग्लादेश बनता जा रहा है, पहले तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अडानी ने ऊपर से बिजली काट दी, और अब इंडिया ने एक और बम फोड़ दिया है जी बांग्लादेशियों पर। उन्होंने कहा कि हमारा 8,000 करोड़ जो हमने आपके देश में इन्वेस्टमेंट किया है जी, हमें वापस करो। तो क्या बांग्लादेश की इतनी औकात, इतनी वैल्यू है जो टके टके के लिए तरस रहे हैं, जो 1 बिलियन अडानी का नहीं दे सकते, वो इंडिया को 8,000 करोड़ वापस करेंगे? सो इसी पर पाकिस्तानियों की राय जानते हैं कि वो बांग्लादेशियों के बारे में क्या कहते हैं। पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है अब। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनके तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो। आपको ये बात शुभ ही नहीं देती, क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पाँव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे और हम एक सेकुलर कंट्री या पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं। अब बनाओ, बट पहले अपने वसाइल बनाओ। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहाँ से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसी ने दिया, इंडिया वालों ने, पूरी दुनिया ने, किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है। इन दी एंड बनेगा क्या? बांग्लादेश जाके इंडिया से माफ़ी मांगेगा। আপনারা ভারতীয় বিদেশ নীতি নিয়ে অনেক কথা শুনেছেন, বাংলাদেশ প্রচার মাধ্যম তো তার বিকৃতি করে রাখেনি কিছু। এবার আপনারা এস জয়শঙ্করের মুখে খুব পরিষ্কার ভারতীয় বিদেশ নীতি, সেটা আপনারা শুনলেই বুঝতে পারবেন ভারত কোনো অবস্থাতেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলায় না। তা ভারত কখনোই বাংলাদেশের সাথে কোনো অসম্মানজনক চুক্তিতে বা অসম্মানজনক ব্যবহার কখনো করেনি। এগুলো ভালো করে খেয়াল করুন যে এস জয়শঙ্কর কি বললেন। Bharat can never permit others to have a veto on its choices. Bharat will inevitably progress, but it must do so without losing its Bharatiyata. In foreign policy, for example, it could be advocacy of diplomacy and dialogue during a conflict when much of the world has actually turned its back on it. Equally, it may mean uncompromising opposition to terrorism and hostage-taking when others, for political convenience, may choose to gloss over it. We will do whatever is right in our national interest and for global good without being intimidated to conform. বাংলাদেশের সরকারি গণমাধ্যম হচ্ছে বিটিভি যে সাংবাদিকদের ছাঁটাই করা হয়েছে রাতারাতি, অর্থাৎ 31 অক্টোবর রাতে একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের মাধ্যমে, সেটা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ সাংবাদিকতার ওপরে আঘাত। সেটা নিয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে কি বলছেন? তারা বলছেন যে হাসিনা সরকার ভালো ছিল। তা ছিল কি ছিল না আমি বলতে পারবো না, কিন্তু একটা কথা বলতে পারবো যে এই আঘাতটা প্রমাণ করে দেয়, সেটা হচ্ছে ফ্যাসিবাদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই মুহূর্তে ভীষণ রকমের সক্রিয়। আপনি কি জানেন এই অক্টোবরের লাস্ট দিনে বোধহয় 30 তারিখে 31 তারিখে বিটিভির 64 যারা প্রতিনিধি আছে সবাইকে এক চিঠিতে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আপনার চাকরি শুরু হয়েছে 96 সালে, 91 সালের আছে অনেকে। বিটিভির একটা চাকরি যদি আপনি চ্যুতি করতে চান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, তার কিন্তু নিয়ম আছে, শোকজ করতে হবে, হ্যান করতে হবে, ত্যান করতে, অনেক কিছু নিয়ম তো আছে। সরকারি চাকরি তো এটা সরকারি চাকরি, এক চিঠিতে। সেই চিঠি পরে আবার হোয়াটসঅ্যাপে সবাইকে দিয়ে দিচ্ছে যে তোমার চাকরি শেষ। এবং খালি শেষই না, শেষ করে এর মধ্যে ওরা নতুন ভাবে নেওয়া হবে এই মর্মে বিজ্ঞাপনও দিয়ে দিচ্ছে। এটাই চলবে।
বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপন আপনারা ভাবেন, একটা জেলা শহরে একজন সাংবাদিক এদের স্যালারি স্ট্রাকচার হলো 7,500 টাকার মতো, তার সঙ্গে প্রতিটা নিউজের সঙ্গে 1,500 টাকা করে পায়। এই 1,500 টাকা প্রতিটা নিউজ প্রচার হইলে পরে আর তার সঙ্গে 7,500 যোগ করলে সারা মাসে যে 25 থেকে 30,000 টাকা হয়। আপনি একবারে 65টা জেলার লোককে একটা ফ্যামিলিকে আপনি এভাবে কোন রকম প্রস্তুতি দেওয়া ছাড়াই আপনি করে দিলেন, এর নাম বিপ্লব? বিপ্লব বলে এটাকে ফাইলটামি বলে, এটাকে ইত্রামি বলে। আপনি ইচ্ছা হলো আপনি করে দিলেন। কে হে? আপনি কে? হু আর ইউ? আপনাকে এই অধিকার কে দিল? আপনি তো এই হাসিনার চেয়েও খারাপ। এবার আপনাদের কিছু ফ্যাক্টস নিয়ে আলোচনা করি, যেটা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, যেটা ভবিষ্যতের জন্যে বাংলাদেশকে এর মূল্য চোকাতেই হবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড অর্থাৎ IMF এর থেকে $4.7 বিলিয়ন অর্থাৎ 56,181 কোটি বাংলাদেশি টাকা উচ্চ সুদে ধার নিয়েছে। তারা ধার নিয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে $1.16 বিলিয়ন অর্থাৎ 13,866 কোটি বাংলাদেশি টাকা। সেটা অবশ্যই লো ইন্টারেস্টে। একটা কথা বলে রাখি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের থেকে ধার নেওয়া এক জিনিস, অর্থাৎ সেখানে শোধ করার ক্যাপাসিটি থাকে, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড হচ্ছে একেবারেই সুদখোর। তাদের কিন্তু উচ্চ মূল্যে সুদ দিতে হয় এবং তাদের থেকে ধার নিয়ে এখন পর্যন্ত বহু দেশ দেউলিয়া হয়েছে। সবচেয়ে যেটা বড় কথা, ভারতের কাছে এখন পর্যন্ত 8,000 কোটি টাকা বাংলাদেশের ঋণ আছে। তারপরেও তারা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের থেকে যে ধার নিয়েছে সেই ধার নেওয়া ছাড়া তাদের উপায় ছিল না। তার কারণ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তাদের 13,866 কোটি বাংলাদেশি টাকার বেশি ঋণ দিতে রাজি হয়নি। বাংলাদেশের পাকিস্তান তোষণ আজ যে পর্যায়ে গেছে, সে পর্যায়টা তো দেখলেন। ডেঙ্গুর ওষুধ অবধি পাকিস্তানের থেকে কিনছে বাংলাদেশ। ভারত থেকে যে দামে বাংলাদেশে এতদিন পর্যন্ত চিনি যেত, সেটা হচ্ছে প্রতি কেজি $0.52, অর্থাৎ বাংলাদেশের 50.13 টাকা বহন মূল্য সমেত। পাকিস্তান থেকে যে দামে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে $0.53, অর্থাৎ বাংলাদেশের 63.26 টাকা এবং বহন মূল্য আরও প্রায় 60 টাকা। 5,385 কিলোমিটার করাচি থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব, সেই দূরত্ব জাহাজে করে কভার করা হবে। কাজেই দাম কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে সেটা আপনারা ভেবেই নিতে পারেন। এরপরে যে প্রসঙ্গ সেটা হচ্ছে 800 জঙ্গিকে ছেড়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। এই 800 জঙ্গি এই মুহূর্তে তাদের একটা বড় অংশ তারা ভারত বিরোধী কার্যকলাপের দিকে এগোচ্ছে এবং বাংলাদেশের স্লিপার সেল ধরা পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। যে জায়গাটা বারবার করে বলা উচিত সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে একটি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের দিকে এগোচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যদি বাংলাদেশকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দেওয়া হয় তাহলে কখনোই বাংলাদেশ সেই ট্যাগিং বা তকমা থেকে বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। পাকিস্তান থেকে বিপুল পরিমাণ গোলা বারুদ আমদানি করা শুরু করেছে বাংলাদেশ। এবছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ইসলামাবাদের কাছে 40,000 রাউন্ড বুলেট চেয়ে পাঠিয়েছে ঢাকা। গত বছরের অর্থাৎ 2023 সালের তুলনায় এই আমদানির মাত্রা প্রায় 3 গুণ। পুরোটা তো শুনলেন, কি মনে হচ্ছে বাংলাদেশ কি সঠিক দিশায় এগোচ্ছে? আদপেই না, বাংলাদেশ আত্মঘাতী পথে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেখুন, এর মধ্যেও বেশ কিছু মজা আছে। সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা নাকি 31শে ডিসেম্বর তারা নাকি ঘোষণাপত্র দেবে, যেখানে বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট সংবিধানকে কবরস্থ করা হবে। সংবিধান বানানটাই ঠিক করে করতে পারে না যারা, তারা নাকি ঘোষণাপত্র দেবে। এটাই খুব মজা। তারা জানেন সংবিধান কি? তারা জানেন যে সংবিধান যে একটা দেশের কত ভয়ঙ্কর অস্ত্র, কত বড় শক্তি। তারা কি এটা জানেন যে একটি সংবিধানের অভিঘাত তাদের জনমানসে এবং জনগণের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া এবং কি প্রভাব তার আছে? ভারত এতদিন অর্থাৎ 1947-এর পর থেকে এতদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে 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 আজকে এতটাই একতাবদ্ধ একটা জমাট রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে। কিসের জন্য? সংবিধানের জন্য, কোনো রাষ্ট্রনায়কের জন্য নয়। এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে। আর বাংলাদেশ কোন পথে যাচ্ছে সেটা তো আপনারা দেখলেন। এইবার বাংলাদেশিদের কাছেই একটা আবেদন, আপনারা ভাবুন, আপনারা দেখুন যে আপনার দেশ আজকে গাধার পশ্চাতে চলে যাচ্ছে। এই জায়গা থেকে এই দেশকে ফিরিয়ে আনুন, না হলে সমূহ বিপদ আপনাদের উত্তর প্রজন্মের পক্ষে। এইটুকুই বলার আজকে। নমস্কার।